ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਗਣਤ ਅਤੁਲੈ। ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੁਲੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਮਾਨੁਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਭਰਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਿਨ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਦੁਖ ਕਾਟੈ। ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈਐ, ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਘਾਟੈ। ਰਹਾਉ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ, ਕਿਤਹੀ ਕਾਮ ਨ ਆਇਆ। ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਨੀਚ ਕੁਲ ਊਚਾ, ਤਿਸ ਸੰਗ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਲਾਖ ਕੋਟ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਬਿੰਜਨ, ਤਾਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨ ਬੂਝੀ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕੋਟ ਉਜਿਆਰਾ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਸੂਝੀ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੁਮਰੈ ਦਵਾਰ ਆਇਆ, ਭੈ ਭੰਜਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂਰ ਜਨ ਬਾਛੈ, ਸੁਖ ਨਾਨਕੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੁਮਰੈ ਦਵਾਰ ਆਇਆ, ਭੈ ਭੰਜਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂਰ ਜਨ ਬਾਛੈ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਏ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 497 ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਾਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵੇਗਾ।
इस करके महाराज ने सानू शब्द गुरु दे लड़ लाया, बाणी दे गुरु दे लड़ लाया है। बाणी शब्द सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए ओ अविनाशी पुरख है, सब मैं रिया समाए। सो गुरु पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जो उपदेश कर रहे ने, सतगुरु जी दे अमृत वचनां नाल सांझ पाइए। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुजरी महला पंजवा। गुजरी राग दे विच पंचम पातशाह फरमान कर रहे हन, जिस मानुख पै करो बेनती, सो अपने दुख भरिया। आपां जिस किसी मनुख दे कोल भी जाके अपना दुख रोईए दसीए ते ओ अगे अपनियां ही पंडां खोल के रख देंदा है। महाराज कहंदे जिन्ने शरीर ने ये दुखां दियां पंडां ही वजियां पियां ने, दुख कीयां पंडां खुलियां, सुख ना निकलियो कोई। फरोल के वेखो किसी भी मनुख नूं बंदगी तो बिना जिहड़ा चल रहा है। इत्थे बंदगी तो विहूणे मनुख की गल महाराज करते ने। वो भावें संसार विच किसी धर्म विच है, किसी जात विच है, किसी मुल्क का रहन वाला है, उन्होंने महाराज कहता नानक दुखिया सब संसार। क्योंकि बहुतात गिणती उन्होंने लोगों की है जिहड़े रब नूं भुला के जीवते ने, तां करके महाराज ने सारा संसार कहा है। बंदगी करन वालियां नूं छड्ड के बाकी सारे दुखी हन। जिस मर्जी नूं खोल के वेख लवो। भाई मरदाना जी गुरु नानक देव महाराज जी दे नाल जा रहे ने ते कहन लगे पातशाह भी जो तुसी ये बचन आखिया है ना, नानक दुखिया सब संसार, बाली रोवै नाए पधार, नानक दुखिया सब संसार। महाराज इस बचन ते मैनू कुछ थोड़ा जिहा धिरता नहीं आ रही। सारा संसार ही दुखी है। महाराज कहते हाँ भाई मरदानिया सारा संसार ही दुखी है। बंदगी वालियां नूं छड्ड के होर जिन्ने मर्जी कोई दुनिया विच धनवान लोग ने वो बाहरों लगदा सुखी ने, पर अंदरों उन्हां दा कदे फोल के वेखो। तो कहते हैं कि इस तरह बचन करदियां करदियां एक शहर आया है जिहड़ा इस समय पाकिस्तान दे विच है, जिला मिंट गुमरी। उहदा एक शहर है, सत घरा नाम करके उहदा नाम है। उस शहर दे विच उस नगर दे विच महाराज प्रवेश कर रहे ने। जदों कुछ गए, बाजार लगा होया है, दुकानदार बैठे ने, पर एक बहुत वड्डा शाहूकार उहदी दुकान ते कई नौकर काम कर रहे हैं। बड़ी सोहनी दुकान बनाई हुई है। वेखदियां जिस नूं कहंदे लोग भी भुख लैंदी है। वैसे वेखण नाल भुख नहीं कदे लैंदी हुंदी, पर लोकां दा ये ख्याल है। ते उत्थे एक सेठ बैठा है, बड़े आराम नाल नौकर काम कर रहे ने। वो कुछ नहीं कर रहा, बस बैठा पैसे ही लै रहा है। भाई मरदाना जी कहते महाराज तुसी कहते हो सारा संसार दुखी बंदगी तो बिना, बंदगी वालियां नूं छड्ड के बाकी सारे दुखी ने। और सेठ किहड़ा बंदगी करदा है, वो किहड़ा कोई घालना कर रहा, वो तो मैनूं बड़ा सुही लग रहा है। वेखो किन्ना बड़ा कारोबार है, किन्ने नौकर चाकर। महाराज कहते भाई मरदानिया दूरों देख के भी किसी गल का सच नहीं मनीदा। ये अखां भी धोखा देंदियां ने, साडे कन भी धोखा देंदे ने, ये रसना भी धोखा देंदी। पहला महाराज कहते कोल जाके निर्णय करना चाहिए है। भाई मरदाना जी कहते फिर देव आ गया मैं जावां। महाराज कहते जा। फिर पुछया भाई बाला ते गुरु नानक पातशाह जी नगर तो बाहर कहता असीं बैठांगे, तू आया पता कर आ जा।
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਫਕੀਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾਲ, ਸੇਠ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸੇਠ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਸੇਠ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਓ, ਸੇਠ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਈ ਸੁਖੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਝਗੜਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲ੍ਹਾਈ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸੇਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰਾਏਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਸਦ ਮਾਰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੇਠ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਲਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਮਾਨੁਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਬਿਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ। ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਠੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁਰਤ ਗਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਰ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਘਾਟੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਹਰਿ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਬਿਰਤਾ ਦੁਖ ਕਾਟੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਿਰਥਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 7 ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਠ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਪਾਲਪੁਰ ਜਦੋਂ ਨੂਰੇ ਕੋੜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ, ਜੋ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਟੱਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਚਨ। ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਮਿਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ, ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਵਨਿਧ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਕ ਧੋਵੈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਭੱਟ ਟੱਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀਆਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਘਾਟੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੜੀ ਮੱਟੀ ਹੈ, ਕਬਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਦੇ। ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਛੋੜ ਦਾਸੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ, ਮਨਮੁਖ ਆਂਧ ਅਗਿਆਨਾ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਲਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਛੋੜ ਦਾਸੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨਾ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ ਕਿਤਹੀ ਕਾਮ ਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਸੈਨ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਨੀਚ ਕੁਲ ਊਚਾ, ਤਿਸ ਸੰਗ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਨੀਚ ਕੁਲ ਊਚਾ। ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਖ ਕੋਟ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਬਿੰਜਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਧਨ, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਬਿੰਜਣ ਨਾਮ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕੋਟ ਉਜਿਆਰਾ, ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਸੂਝੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦੌਲਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
फिरत फिरत तुमरै द्वार आया, पै पंजन हर राया। गुरमुख जिन्हां नूं सोझी आ गई ਉਹ सदा ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕਈ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਹੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਜੀਓ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਭਟਕਿਆ ਹੈ ਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਮਰੈ ਸਰਪ ਜੋਣ ਵੱਲ ਵੱਲ ਅਵਤਰੈ। ਵੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਰੀ ਗਿਆ, ਤੇ 84 ਲੱਖ ਤਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗ ਘੁੰਮੀ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਦੂਰੀ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰ ਆਇਆ, ਭੈ ਪੰਜਨ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂਰ ਜਨ ਬਾਛੈ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਧੂੜੀ ਬਾਛਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ ਔਰ ਸੰਤ ਮੈਂ ਬੜੋ ਅੰਤਰੋ ਜਾਨ, ਉਹ ਲੋਹਿਓ ਕੰਚਨ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਆਪ ਸਮਾਨ। ਪਾਰਸ ਤੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਸ ਔਰ ਸੰਤ ਮੈਂ ਬੜੋ ਅੰਤਰੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਲੋਹਿਓ ਕੰਚਨ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਆਪ ਸਮਾਨ। ਸੰਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।